Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhaktavinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅguṁ laṅghayati girim Yat kipātamahang vande paramānandamādhavam Bindāvai tulsidevvai piyāvai kesavasacha Shna bhakti padi devi sattvatvai namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasaneja Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Deyam Sada Paribhavagna Bhavishtaduham Tethaspadam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatyaham Panutapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charunarvindam Yat Pada Pallavana Kachanda Manichataya Vispurajita Kimapi Gabavodu Shivadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika mai kada kipam karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka vadato Sankirtanai kapitaro kamala yutakshu Vishambharu Dijavaru Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaru Karuna Vataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasuroir Vandito Dibbarupam Bhuktin cha muktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tavam bhagam Narayano priyamanangamadapaharam Varanasi purapati bhajavi shanatham Vagisajusya vadane Lakshmi yasya cha bhakshasi Yasyaste hidaya sambhid Tvam nishingamaham bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare
प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तिकामः मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपासे प्रायेण देवमुनयो सविमुक्तिकामः मौनं चरन्ति विजनेन पार्थनिष्ठा नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षयेको नान्यं तदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपासे। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगद्गुरु জানিয়েছেন মায়াদেবী কোনো মতেই আমাদেরকে নিষ্কপট হতে দেবে না। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ পরমহংস জগদ্গুরু জানিয়েছেন মায়াদেবী কোনো মতেই আমাদেরকে নিষ্কপট হতে দেবে না। মায়াদেবীর এটা চক্রান্ত, কিছুতেই আমাদের নিষ্কপটভাবে হরিভজন করতে দেবেন না। এই সমাজের যে একটা বিপরীত গতি চলছে, একটা স্রোত চলছে এ সমাজে ভক্তির বিপরীত, এই বিপরীত স্রোতকে অ্যারেস্ট করা অর্থাৎ এগুলোকে থামানো, এটা হচ্ছে গৌড়ীয় মঠের একটা অসন্তোষজনক একটা সেবা। কেউ পছন্দ করবে না, এটা কেউ চায় না, কাউরই ইচ্ছা নয় যে এই বিপরীতমুখী যে স্রোত সমাজে চলছে সেইটাকে থামাবার দায়িত্ব পড়েছে গৌড়ীয় মঠের। আর সেটা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা সমাজের লোক চিন্তা করে, চিত্ত অভিজ্ঞতা, তারা এটাকে পছন্দ করেন না। গৌড়ীয় মঠের উপকারটাকে তারা জানতে পারেন না যে এটা কি করতে চাইছেন, গৌড়ীয় মঠ কী করে এটা জানতে পারেন না তারা। ফুলেতে মধু থাকে, মধু সংগ্রহের দায়িত্ব হলো মধুমাছির, মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। আর এই ফুলেতে বিষও থাকে, ফুলের মধ্যে বিষও থাকে, পয়জন। সেটা সংগ্রহ করার দায়িত্ব হলো লুতা কীট বলে একটা কীট আছে, সেখান থেকে পয়জন বিষ ফুল থেকে সংগ্রহ করে। মধুমাছির কখনো লুতা কীটের ওপর নির্ভর করতে হয় না, ও নিজের চেষ্টায় মধু সংগ্রহ করে। আর ওরা সংগ্রহ করে, বিষ সংগ্রহ করে। এদের সঙ্গে ওদের কোনো ঝগড়া হওয়ার কথা ছিল না, কিন্তু তথাপি এক আশ্চর্য, অকারণে এদের দুজনের মধ্যে কখনো কখনো ঝগড়া হয়, অশান্তি হয়, লড়াই হয়ে যায়। বিপরীতমুখী স্রোতকে থামানো অত সোজা কথা নয়। এটাকে থামাতে গেলে অত্যন্ত আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। সমাজে যেটা আমাদের বর্তমানে হতে হচ্ছে, এটাকে কোনো মতেই থামানো যাচ্ছে না। শুদ্ধ সাধুদের ওপর আক্রমণ এটা চিরকালই ছিল, থাকবে, এটা কোনোদিন বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। পরম পূজ্য মাধব গোস্বামী বলতেন একটা অদ্ভুত কথা, বলতেন সোনাকে যত পোড়াবে তত সোনার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পাবে। সোনাকে যত পোড়ানো যায় তত তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তার ময়লা চলে যায়। আর চন্দন কাঠকে যত ঘষবে তত পরিমাণে তার সৌগন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এই জন্য সাধুদের ওপর যত অত্যাচার হয়, সাধুদের ওপর যত অত্যাচার হয়েছে, হবে, প্রত্যেকটার পেছনে কিন্তু সাধুদের মহিমাই প্রকাশ পায়। বাইরের দৃষ্টিতে তাদের আক্রমণের মুখীন হতে হয়, অনেক অত্যাচার আক্রমণের মুখী হতে হয়, কিন্তু তাদেরকে যত অত্যাচার করে, যত আক্রমণ করে, যত কিছু করে, কিন্তু তাতে কিন্তু সাধুদের মহিমাই প্রকাশ পায়। ওই জন্য তাদের ধৈর্যের কোনো কম হয় না। আর ধৈর্যের কথা বলতে গিয়ে তো প্রেম লাভে ধৈর্য ধন, এটা তো আছেই।
ছিল প্রহ্লাদ মহারাজের অপরাধটা কী ছিল, এটা আমরা জানতে ইচ্ছা করি। প্রহ্লাদ মহারাজের অপরাধটা কী ছিল? প্রহ্লাদ মহারাজ কোনো চরিত্রহীন ছিলেন বা কোনো অন্যায় করেছিলেন, কিছু করেছিলেন কি প্রহ্লাদ মহারাজ? প্রহ্লাদ মহারাজ তো কোনো অন্যায় করেননি। হ্যাঁ, একটা অন্যায় করেছিলেন, এটা হচ্ছে কি, তিনি পরম সত্য কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, এটা তার দোষ ছিল। যে সময় থেকে প্রহ্লাদ মহারাজ এই সত্য কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন, তখন থেকে কিন্তু হিরণ্যকশিপুর শত্রু হয়ে গেছিলেন। তার আগে কিন্তু ছিলেন না শত্রু। তাকে কোলে নিয়ে চুমু খেতেন, আদর করতেন, বাবা কেমন সব করতেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বাবার আদরের পাত্রই ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তিনি সত্য কথা বলতে আরম্ভ করেছেন, সেদিন থেকে তিনি পিতার ভয়ঙ্কর শত্রু হয়ে গেলেন। তাকে আর সহ্য করতে পারছেন না। এটা বড় আশ্চর্য জিনিস। অথচ আমাদের এই যে জীবন, সবাই আমরা বক্তৃতা দিতে পারি, আবার শুনতেও পারি, কিন্তু অনুভবের মধ্যে আসছে না। সামান্য অনুভবের মধ্যে এটা ব্যাপারটা আসছে না। সামান্য অনুভবের মধ্যে এটা আসছে না যে সেই পরম সত্যবস্তুর আশ্রয় না নিলে আমরা তো টিকতে পারবো না, আমাদের কোনো গতিই নেই। এই সামান্য কথাটাও তো আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না, পারছি কি? এটা সামান্য কথা। এই জগতের অন্তরালে একটা পরম সত্যবস্তু আছে। ভাষণ দেওয়া এক জিনিস, আর অনুভব করা, নিজের আচরণে আনা, এটা যে কত কঠিন, এটা যারা করেছেন তারা জানেন। কথা বলা আর নিজের জীবনে আচরণ করে দেখানো, পালন করা, এটা বড় কঠিন। নিত্য নিত্য আনাম চেতনাম এক বহুনাম যে বিদধাতি কামান তম আত্মস্তম যে অনুপস্থন্তি ধীরা তেষাম শান্তি নয় এতরেশাম। অগাধ এক আনন্দের সাগরে ভাসবার একটা সুযোগ দিয়েছিলেন আমাদের গুরুবর্গ, সেই চৈতন্য মহাপ্রভু। কিন্তু আমরা সেগুলো দুর্ভাগ্যবশত নিতে পারলাম না। আনন্দের সাগরে তপস্যা করবার জন্য জঙ্গলেও যেতে হবে না, উপবাস করতে হবে না, কোনো কিছুই করবার দরকার নেই। খালি সাধুগুরু বৈষ্ণব সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্তন আদি করলেই হয়ে যাবে। শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রদর্শিত রাস্তা এত সোজা, কল্পনা করা যায় না। সেখানে সাঁতার কাটছেন, জল ছোড়াছড়ি করছেন, ওটা ভজন হয়ে যাচ্ছে। জল ছোড়াছড়ি করছেন তো মহাপ্রভু, অদ্বৈত গোসাই, পুণ্ডরিক বিদ্যানী সবাই একে অপরে জল খেলা করছেন। কোথায়? নরেন্দ্র সরোবরে, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর না, নরেন্দ্র সরোবরে, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে, নরেন্দ্র সরোবরে। সেখানে প্রসাদ ভোজন, সংকীর্তন, মজা করা, একে অপরের সঙ্গে ঠাট্টা করা, এটাও হরিভজন হয়ে যায়। হরিভজনের যে একটা গুপ্ত রহস্য, এটা সার্বভৌম ভট্টাচার্য পরে বুঝতে পেরেছিলেন, আগে বুঝতে পারেনি। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ভেবেছিলেন ওই জ্ঞানমার্গের আমি অনেক চিন্তা করব, করে এই জগৎ অনিত্য, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব না পারাহা, এগুলো সব নিয়ে বিচার করেছিলেন। জ্ঞানমার্গের যে কিছু, আমি বড় জ্ঞানী, আমি বড় ত্যাগী, এগুলোই তার জীবনের প্রধান ছিল। এই সেই সার্বভৌম স্বীকার করেছিলেন পরবর্তীকালে যে আমি শিয়ালের মতো ভেউ ভেউ করতাম। এ আমার ছাত্রদের সঙ্গে খালি ভেউ ভেউ করতাম, শিয়ালদের সঙ্গে, শিয়ালের মতো। আর আজকে আমি আনন্দের সাগরে ভাসছি। তিনি নিজেকে আর বড় মনে করেন না, আগে কিন্তু বড় মনে করতেন। গোপীনাথ আচার্যকে ঠাট্টা করতেন, রেখে দাও তোমার,
কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল তিনি আনন্দের সাগরে ভেসে গেলেন, সেই সার্বভৌম। কোথাকাশের লোহার পিণ্ডের মতো জড় হৃদয়ের একটা আড়ষ্ট অবস্থা, আর কোথায় এই অগাধ প্রেম সাগরে ভেসে যাওয়া, দুটো এক কথা নয়। কত আনন্দের সাগরে এখন প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে মজা, তার সঙ্গে কথা, মহাপ্রভুর সঙ্গে কত কিছু, এগুলো চারটিখানি কথা না। কিন্তু সত্যবস্তুর আলোচনা করতে দেবে না। মায়াদেবী প্রতিজ্ঞা করেছেন, আর কলি তো আগে থেকেই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন, কোনো মতে আমি সত্যবস্তুকে আলোচনা করতে দেব না, আমি সত্যবস্তুকে প্রকাশ করতে দেব না, সত্যবস্তু প্রকাশ করতে আমি দেবো না, কেন দিলে আমার অসুবিধা হবে। কলি সত্যবস্তুকে প্রকাশ করতে দেবে না। মায়াদেবী এটা প্ল্যান করেই রেখেছেন, যার জন্য আমাদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করছেন, আমাদেরকে সত্যবস্তু জানতে দিচ্ছেন না। আর প্রহ্লাদ মহারাজের উপর যত অত্যাচার হলো, যত কিছু হলো, এর পেছনে একটাই কারণ ছিল, অন্য কোনো কারণ। প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র খারাপ ছিল না, স্বভাব, সে পরম ভক্ত, কিন্তু তফাই তাকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হলো একটাই কারণে, যেদিন থেকে তিনি সত্যবস্তু বলতে আরম্ভ করেছেন। আমাদের প্রভুপাদের জীবনও তাই। আজকে দেখুন সমাজে প্রভুপাদের বিরুদ্ধে কত লোক লেগে গেছে, ইন্টারনেট দেখুন, অজস্র প্রভুপাদের বিরুদ্ধে বলছে, নোংরা কথা বলছে, বলছে আপনাদের পরম্পরা নাই, কিছু নাই, কোনো কিছু নাই, আপনাদের সিদ্ধ প্রণালী নাই, যা পারছে মুখে। এমনকি বলছে প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপালাভ করেন নাই, তার দ্বিতীয় অন্য এক পুত্র। এইগুলোর উত্তর কে দেবে? আমার প্রশ্ন আপনাদের কাছে, এর উত্তরগুলো কে দেবে? যারা ইন্টারন্যাশনাল প্রচার করছেন তারা দেবেন, নাকি আমার মতো একটা জানোয়ার দেবেন? কে দেবেন? আমি তো মানুষই হতে পারিনি, সাধু হতে পারিনি। কারা দেবে এই উত্তরগুলো? কেউ তো উত্তর দিতে চাইছেন না, সবার নিজের নিজের আনন্দে জীবনযাপন করতে চাইছেন, কিন্তু চাইছেন না সামনে এগিয়ে আসা, আক্রমণের মুখীন হওয়া। যেখানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আচার্যের প্রধান কাজ হলো ভক্তি সমাজে যখন বিপরীত সমস্ত দেখা দেবে, সিদ্ধান্ত বিরোধ, আচরণ বিরোধ, সব কিছু, সেগুলোকে প্রতিস্থাপন করা, এটা তাদের প্রধান কাজ, এটা প্রধান কাজ তাদের। আমি এ কথা বারবার আলোচনা করেছিলাম যে সিদ্ধান্ত বাণীর প্রোটেকশন যদি আমরা দিতে পারি, তাহলে সব কিছু হয়ে যাবে। আমরা যদি সিদ্ধান্ত বাণীর প্রোটেকশন দিতে পারি, সমর্থ হই, তাহলে আর কিছু সব আপনি হবে, খাওয়া দাওয়া যা কিছু আছে আপনারা চান সব হয়ে যাবে, সেগুলো এমনি হবে। সিদ্ধান্ত বাণী সম্প্রদায়ের যে সংরক্ষণ, সেটা যদি করতে পারি আমরা, তাহলে আর আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটা দিয়ে আমরা উদাসীন হয়ে পড়েছি, এটা প্রধান কর্তব্য। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে গিয়ে আমাদের এই সহজিয়াদের সঙ্গে আমাদের বাদানুবাদ হতে পারে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখছেন প্রবন্ধাবলিতে, আমাদের কিন্তু মনোবাদ হতে পারে, কিন্তু তথাপি ওই আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে ওইটা সমাধান করতে হবে। আমরা আক্রমণের ভয়ে কি বলবে না বলবে ভয়ে পালিয়ে যাব, সেটা করলে হবে না। এটা নিরপেক্ষভাবে এগুলোকে সমাধান করা দরকার। এগুলো করলে পরে তাহলে সুবিধা হবে। যদি এগুলোকে আমরা এড়িয়ে যাই, আমাদের ঝামেলার মুখোমুখি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বলি, তাহলে কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর চরণে আমাদের অপরাধ হলো। গৌরাঙ্গ চরণের, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্তুষ্টির জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন আমাদের অবশ্যই এগুলো করতেই হবে। যদিও আমাদের কোনো ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়, কিন্তু গৌরাঙ্গের সন্তুষ্টির জন্য এগুলো করতেই হবে। অপসিদ্ধান্ত, অপবিচার, এগুলো কে উত্তর দেবে বাবা? কে উত্তর দেবে বলো? যে এই যে যা তা সিদ্ধান্ত ইন্টারনেটে যা পারছে, যেখানে যা পারছে যে সেগুলো দিয়ে দিচ্ছে। গৌরীয় মঠ কি এ ধরনের বস্তু? গৌরীয় মঠ তো কেউ দেখেইনি,
গৌড়ীয় মঠে থাকা তো দূরের কথা, গৌড়ীয় মঠ চোখেই দেখেনি, গৌড়ীয় মঠ চোখে দেখেনি তারা, তারা বলছে গৌড়ীয় মঠে থাকি। গৌড়ীয় মঠ যদি তারা দেখতে পেত, গৌড়ীয় মঠের আদর্শ, গৌড়ীয় মঠের আনন্দ, গৌড়ীয় মঠের সব কিছু, তাদের সমস্ত জীবন পরিবর্তন হয়ে যেত। আশ্চর্য মিরাকল। গৌড়ীয় মঠের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রভুপাদ বলছেন, রূপগোস্বামী পাদের প্রদর্শিত দিব্যৎ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাদ শ্রীমৎ রত্নাগা সিংহাসনস্থ শ্রী শ্রী রাধা শ্রী গোবিন্দ দেব্যৌ পৃষ্ঠালি বিশ্বনামী, এই যে আনন্দময় সেবা যোগপীঠে, এই সেবার উৎকর্ষ আমাদের গৌড়ীয় মঠে আছে। গৌড়ীয় মঠের বাহ্য ঐশ্বর্য, বড় হইচই, বড় দালান বাড়ি, কোঠা, এগুলো দেখে লোকে হিংসা করছে। তারা বলছেন এদের বৈরাগ্য নেই। কি বৈরাগ্য, এই বড় বড় মঠে থাকে এইসব। প্রভুপাদ বলছেন এরা বুঝতে পারছেন না, এরা জানতে পারছেন না। গৌড়ীয় মঠের দালান বাড়ি, গৌড়ীয় মঠের বড় বড় ভান্ডারা, উৎসব, বড় হইচই, এর পেছনে গুপ্ত রহস্য রয়েছে। সেটা কি? এটা হচ্ছে এগুলোর দ্বারা বাইরের লোককে অ্যাট্রাকশন, আকর্ষণেতে তারা আসবে, এসে সেখানে মহান পুরুষ ব্যাসাসনে বসে হরিকথা বলবেন, তাদের হরিকথা শুনবেন, এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ওইগুলো। কিন্তু এখন হয়ে গেছে উল্টো, হরিকথা কীর্তন না হলো হলো, বাকি জিনিসগুলো হলেই, হরিকথা কীর্তন না হলেও চলে, ওগুলো কী দরকার আছে? কোনো উৎসব যদি হয় 12টা 1টায় ঢুকবো, প্রসাদ পাবো, প্রণামী নেবো, চলে যাবো, তো আমার দরকার নেই। কিন্তু প্রভুপাদের এই মঠ মন্দির এগুলো করার পেছনে গুপ্ত রহস্য একটাই ছিল, এটা হলো কি করে অক্ষৈতব জগতের এই কথাগুলো আমি তাদেরকে শোনাবো। তারা তো শুনবে না, তারা শুনবে না, তাদের শোনার সময় নেই। তারা বলছেন আমাদের অনেক কাজ আছে, আমরা অকেজো, আমাদের কাজ নেই। ওরা বলছেন আমাদের অনেক কাজ আছে, এইসব শোনার সময় নেই। কিন্তু যখন জমে টান দেবে তখন তারা বলতে পারবেন না আমার সময় নেই। বলতে পারবেন কি? জমে যখন ধরে টান দেবে তখন বলবেন আমার সময় নেই, বলতে পারবেন না। তাই যেতেই হবে ঘাটে। ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ অত্যন্ত চালাকি করে নবদ্বীপের সহজিয়াদের ওখানে গিয়ে বলতেন কালকে বিরাট ভান্ডারা আছে ওখানে, মায়া ওই ওপারে, আপনারা সব যাবেন, বিরাট ভান্ডারা। বিরাট ভান্ডারা বলে তাদেরকে নিমন্ত্রণ করে আসতেন। এসে দেখেন সে হরিকথা হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, কোনো কিছু ভান্ডারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা বলছে রান্নাবাড়ি কোথায় হচ্ছে, কি ভেতরে হয়তো হচ্ছে। পরবর্তী সময় যখন হরিকথার পর হরিকথা হচ্ছে, বড় বড় মহাপুরুষরা তারপরে বাতাসা এবং জল নিয়ে গৌরকিশোর বাবা দিচ্ছেন। বলছেন আপনি তো বললেন ভান্ডারা, বললাম হরিকথার ভান্ডারা, হরিকথার ভান্ডারা। আমি তো আপনাকে হরিকথার ভান্ডারে রেখেছি, ওর তো আমি তো বলি নাই আপনাদের ভান্ডারা কি, ভান্ডারা তো বলি নাই। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের যে কোনোভাবে লোকের কানে এই অপ্রাকৃত জগতের এই সত্য কথাগুলো হয়তো তাদের অপরাধ থাকতে পারে, অপরাধ থাকলে সেই কথা কানে যাবে না। প্রভুপাদ বলতেন যখন প্রচুর পরিমাণে অপরাধ থাকে তখন যে কোনো মহাপুরুষের মুখে হরিকথা শুনেও তার কোনো মঙ্গল হতে পারে না, কারণ অপরাধটা তার ওই হরিকথাকে হৃদয়ে প্রবিষ্ট হতে দেবে না, আটকে দেবে। এই জন্য অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম। অপরাধ থাকাকালীন অবস্থায় প্রভুপাদ বলছেন বিরাট বিরাট মহাপুরুষ যাদের একটা কথা শুনলে আমার জীবন পরিবর্তন হবে, এ তবুও হয় না। এ অপরাধ এর কারণ, এর পেছনে একটাই কারণ, এটা হচ্ছে অপরাধ, আর অন্য কোনো। অন্তত যাদের অপরাধ নাই তারা এইসব কথা শুনে তাদের জীবন পরিবর্তন করতে পারেন, তাদের জীবন পরিবর্তন হয়। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তির পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত কঠিন, হয় না। প্রভুপাদ কাউ দোষ দেখতেন না, কিন্তু তথাপি প্রভুপাদকে মনে করতেন লোকে উনি সমালোচক। প্রভুপাদ কিন্তু কাউ দোষ দেখতেন না।
প্রভুপাদ প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য এই কথাগুলো বলতেন, কিন্তু তারা মনে করতেন যে ওনার কাজই হলো দোষ দেখা, কিন্তু উনি দোষ দেখতেন না। কিভাবে ওদেরকে বাঁচানো যায় এই জন্য এত বড় সত্যি কথাগুলো বলতেন, যেটা ওদের সহ্য হতো না কোনো রকমভাবে, তারা সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু প্রভুপাদ কোনো হিংসা করে বা সমালোচনা করার জন্য বলতেন না। বিশুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব আমাদের দোষগুরু, আমাদের যে দোষগুলো আছে এগুলো দর্শন করিয়ে দিয়ে আমাদেরকে নিত্য জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আমরা উল্টো ভাবি। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ বলছেন, এরা এত বড় সত্যি কথাগুলো বলে আমাদের যে মঙ্গল বিধানের চেষ্টা করছেন, জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ এরা যে এদেরকে শত্রু মনে করে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটা কল্পনা করা যায় না। প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি নিয়ে, প্রাপঞ্চিক মানে মেটেরিয়াল ব্রেন, মেটেরিয়াল সংস্কার সব কিছু নিয়ে, প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি নিয়ে অপ্রাকৃত জগতে দোষারোপ করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। প্রাকৃত বুদ্ধি নিয়ে, প্রাকৃত বিচার নিয়ে আমি যখন অপ্রাকৃত জগতের গুরু বৈষ্ণব ভগবান সম্বন্ধে, ধাম লীলা এ সম্বন্ধে বলে, তাদের এত বড় সাহস, তারা বলছেন গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের সঙ্গে আমাদের প্রভুপাদের সম্বন্ধ ভালো ছিল না, তারা বলছেন ওনার থেকে দীক্ষা নেয়নি, এসব কথা বলছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধই নেই, ভালো প্রভুপাদের সম্বন্ধ ছিল না, এইসব কথা তারা প্রচার করছেন। আর এরা সব টাকা রোজগার করছেন, শুনছে এগুলো, এদের লজ্জা করছে না, ওদের ভয় হচ্ছে না, এদের সম্বন্ধ জ্ঞান হয় নাই প্রভুপাদের সঙ্গে। যদি হতো তাদের তো ঘুম চলে যেত, তারা সহ্য করতে পারতেন না, এই কথাগুলো কেন বলবে, এগুলো জবাব দিচ্ছেন কিন্তু দেবেন না, ভয়ঙ্কর অবস্থা। যাই হোক, পরমাংশ ব্যক্তির কাজই হলো জগতে যেখানে যা কিছু হবে সমস্ত বিষয় থেকে তারা পজিটিভ জিনিসটা নেন। পরমাংশ ব্যক্তির দর্শনই এরকম, যেখানে যদি কোনো ভয়ঙ্কর বিপরীত পরিস্থিতি হয় সেখান থেকেও তিনি কোনো সারবস্তু নিয়ে নেন। পরমাংশ কথার মানে হলো এই, মানে যেমন জল আর দুধেতে মিলিয়ে দিলে দুধটাকে আলাদা করে নিতে পারে, যেমন হংস, ঠিক সেরকম কোয়ালিটি রয়েছে তাদের, তাই জন্য তাদের বৈকুণ্ঠ দর্শন। প্রহ্লাদ মহারাজকে এত আক্রমণ করার পরেও প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু বিরক্ত হন নাই। প্রহ্লাদ মহারাজ কিন্তু এত আক্রমণ সহ্য করার পরেও তাকে কি না করা হয়েছে, তাকে আগুনে পোড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুলে বিদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিষ দেওয়া হয়েছিল, গুহার ভেতরে আটকে দেবে, মেরে ফেলার, পাহাড়ের ওপর থেকে জলে ফেলে দেওয়া, বিশাখাপত্তনম এখানে আছে জায়গা, ভাইজ্যাক, অহবল নৃসিংহ, পার্নার নৃসিংহ, বিষ দিয়ে মারা, এগুলো সব ব্যবস্থায়, জীবন নৃসিংহ সব আছে, দক্ষিণ ভারত গেলে দেখা যায়। এনাকে মারবার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু মারতে পারেননি, কারণ হিরণ্যকশিপু জানতেন না প্রহ্লাদ মহারাজকে মারা যায় না। কেন মারা যায় না প্রহ্লাদ মহারাজকে শুল দিয়ে মারছেন, এরকম শুল দিয়ে মারলে শুল বেরিয়ে যাচ্ছে, কিছু হচ্ছে না, প্রহ্লাদ মহারাজ মরছেন না। হিরণ্যকশিপুর একটা বড় ভুল হয়ে গেছিল, সে প্রহ্লাদ কথাটার মানেই জানতো না। প্রহ্লাদ শব্দটার মানে কি? প্রহ্লাদ শব্দটার মানে প্রকৃষ্ট আল্লাহ, আনন্দ, অর্থাৎ যেটা বাস্তবিক নিত্য আনন্দ। আমি নিত্যানন্দের কথা বলছিলাম, যারা যেসব সাধুরা নিত্য আনন্দেতে বিরাজিত তাদের কাউকেই মারা যায় না। নিত্যানন্দ প্রভু তো সে তো আছেই, কিন্তু নিত্যানন্দের চরণে অবস্থানের কারণে, অর্থাৎ নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে তাদের নিবাস সাধুদের, তাই কি না? সাধুদের নিবাস কোথায়? নিতায়ের চরণ সত্য, তাহারও সেবক নিত্য, নিতায় চরণ সাধা করা। নিত্যানন্দ চরণেই শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের অবস্থান। কাজে নিত্যানন্দের চরণে যদি অবস্থান হয় নিত্যানন্দ, আর সাধুগুরু বৈষ্ণব এই নিত্যানন্দের সঙ্গে যেহেতু যোগাযোগ, তাদেরও নিত্যানন্দ। নিত্য আনন্দকে আগুন জ্বালিয়ে মারা যায় না,
নিত্য আনন্দকে বিষ দিয়ে মারা যায় না, যে কোনোভাবেই নিত্য আনন্দকে কোনোদিন নাশ করা যায় না। কাজেই আপনাদের মধ্যে যদি সবাই নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হন, এটি আমারও ইচ্ছা, আমিও প্রাপ্ত হব, এটা আমার ইচ্ছা, এখনো হই নাই। এই নিত্য আনন্দ যদি আমরা প্রাপ্ত হই, তাহলে আমাদেরকে কেউ মারতে পারবে না। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, মানুষ যে মরবার ভয়টা করে, আমি মরে যাব, আমাকে আক্রমণ করবে, এই ভয়টা থেকে বেরিয়ে যাওয়া হলো মিনিমাম। এটা কিন্তু বড় 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 কিছু নয়। এই যে মৃত্যু নামক ভয় থেকে বেরিয়ে যাওয়া, এটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি জিনিস, প্রারম্ভিক। এটা মনে করবে না বিরাট। যে কোনো বাস্তব সাধুর এটা এমনি হয়, এমনি হয়ে যায়, তারা কাউকে ভয় পায় না। এটা হচ্ছে মিনিমাম। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, মায়ার যখন পারে চলে যায়, মায়ার যখন পারে ভগবান তাকে নিয়ে যায়, তখন তার আর ভয় বলে থাকে না। তখন তার অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব দর্শন হয় কি না? অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব। আর ভয়টা আসে দ্বিতীয় অভিনিবেশ থেকে। প্রহ্লাদ মহারাজের দ্বিতীয় অভিনিবেশ তো ছিল না। প্রহ্লাদ মহারাজের তো কোনো দ্বিতীয় অভিনিবেশ ছিল কি? একটাই অভিনিবেশ, ভগবান। ভয়ম দ্বিতীয় অভিনিবেশ তহসাৎ ঈশাৎ অপেদস্য বিপর্যয় অস্মৃতি তন্মায়া অত আভয়ত্ব ভক্তৈক এসম গুরুদেবতাত্মা। এই জন্য ভয় বলে প্রহ্লাদ মহারাজের ছিল না। আর বাস্তবিক যারা সাধু, তারাও খাওয়া দাওয়া, থাকা পড়া, কে কোথায় যাব, এইসব চিন্তাও করেন না। তারা যে কোনো পরিস্থিতিতে আনন্দেই থাকেন। কারণ জানেন, যদি নিত্যানন্দের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ থাকে, তাহলে আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই, ভয়টা অকারণে। দ্বিতীয় অভিনিবেশ তো মায়াতে আছে বলে লোকের ভয়টা হয়, আর তা নাহলে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমাদের হরিদাস ঠাকুরের ওপর কতটা অত্যাচার করেছিল। হরিদাস ঠাকুরকে বদনাম দেওয়ার জন্য লক্ষহীরা কতটা চেষ্টা করেছিল। আমরা হলে তো ভয় পালাতাম না। একজন কোনো এখানে যখন আমরা একা থাকি, তখন কেউ যেন না আসে। কিন্তু আমাদের হরিদাস ঠাকুর কিন্তু ভয় পেলেন না। হরিদাস ঠাকুরের কাছে কিন্তু কেউ ছিল না। হরিদাস ঠাকুরের কাছে যখন লক্ষহীরা পৌঁছেছিলেন, তখন কিন্তু কেউ ছিল না। হরিদাস ঠাকুর কিন্তু ভয় পেলেন না। যে কোনো সাধুর কিন্তু ভয় লাগবে, কেউ যে কোনো বদনাম দিয়ে, কিছু না করলেও বদনাম দিয়ে দেবে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর কিন্তু ভয় পাননি। তিনি তাকে উদ্ধারের জন্য কিন্তু এগুলো সহ্য করেছিলেন। বড় আশ্চর্য ব্যাপার। কেন? ভগবান ভেতরে বসে রয়েছেন তো ভগবান, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। যাই হোক, এখানে আমরা দেখলাম কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে যে কিভাবে ভেতরে একটা নির্ভেদ প্রাপ্ত হলেন। নির্ভেদ প্রাপ্ত হওয়া অতটা চারটিখানি কথা না। নির্ভেদ প্রাপ্ত হতে পারে? নির্ভেদ কাকে বলে? মানে সংসারে যা কিছু দেখে তেতো হয়ে যাওয়া, বোঝা গেল না? সংসারে যে কিছু নিয়ে আপনি রয়েছেন, সেগুলোর প্রতি ধিক্কার যখন চলে আসে, এটা বলে নির্ভেদ। যেটা রূপ গোস্বামীপাদের হয়েছিল। রূপ গোস্বামীপাদ, সনাতন গোস্বামীপাদ, এরা তো নিত্য পার্শ্বদ, তথাপি এরা দেখে নির্ভেদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন না? এমনকি রূপ গোস্বামীপাদ এমন কথা বলেছেন যেগুলো শুনলে অবাক লাগে। রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন, যখন থেকে আমার ভগবানের চরণে, যে আনন্দময় ভগবানের চরণের সন্ধান পেলাম, তখন থেকে আমার জগতের সব কিছু আমার কাছে তেতো হয়ে গেছে। যদবদি মম মনো কৃষ্ণ পদার বিন্দে নব নব রসধ্যাম রন্তুম আসিত তদবতী বত নারী সঙ্গমে স্মর্যমানে সুষ্ঠু নিশ্চেবনঞ্চ মুখ বিকার ভবতী খাক থু। এরকম রূপ গোস্বামীপাদ বলছে, যখন থেকে আমার ভগবানের চরণের আনন্দময় সেই সন্ধান পেয়ে গেলাম,
তখন থেকে আমার কাছে তিক্ত হয়ে গেল, ঘৃণা হয়ে গেল নিজের উপর। কি জড়জগতের আনন্দ, যেটা প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন না, জন্মৈথুনাদি গৃহমেদি সুখম হি তুচ্ছম কণ্ডুয়ন করয়রিব দুঃখ দুঃখম। যখন হাতে যখন খুজলি হয়, খুজলি জানো, খুজলি ঘা হয়ে যায়, তখন ডাক্তার বলে আপনাকে ওষুধ দিতে হবে, আর একদম হাত দেবেন না, এখানে এরকম করবেন না, একদম হাত দেবেন না। কিন্তু তা হয় না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চুলকাচ্ছে, পুরো চুলকে দেয়, চুলকে আরও বেশি করে রক্ত হয়ে যায়। তাই হয় কিনা? কণ্ডুরসা, কণ্ডুরসা বোঝো, যেটা ঘা হয়ে যায় চারা, যেটা সনাতন গোসাই লীলা করেছিলেন, কণ্ডুরসা পুরা শরীরে, চর্মরোগ, হাত দিতে নিষেধ, কিন্তু হাত ওইখানে যাবে। ডাক্তার বলে ওখানে হাত দেবেন না, ও একদম, কিন্তু হলে কী হবে, ওখানে চুলকাবে, ওখানে যাবে, বেশি করে চুলকাতে হবে না। প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, যেমন এই কাম, প্রাকৃত কাম, যেটা অনেকেই হরিকথা শুনছেন, বলছেন, কিন্তু অনুভব করা অনেক দূরের কথা। করলে বোঝা যায় এই প্রাকৃত কাম কতটা ভয়ঙ্কর, মানুষকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, মানুষকে কোন পর্যায়ে নিচে নিয়ে যেতে পারে, এটা স্বপ্নে ভাবা যায় না, কোথা থেকে কোথায় ফেলে দেবে। কালকে বলছিলাম 60 বছরের তপস্যাটাকে নষ্ট করতে সৌবরী মুনির ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড, ইট টুক অনলি ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড। 60,000 বছরের তপস্যা, এটা কল্পনা করলে পাগল হয়ে যায় মানুষ, এটাকে নষ্ট করতে 1 সেকেন্ড লাগে। আমাদের জীবনের এই যে গুরু বৈষ্ণবের বাস্তবিক আনুগত্য যদি করে থাকি, যে শক্তিটাকে সঞ্চার করতে গুরুদেব প্রভুপাদ সঞ্চার করবার চেষ্টা করছেন, তারা তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারা বলছেন আমি দিতে চাই, নেওয়ার লোক পাচ্ছি না। প্রভুপাদ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, নিত্যজগতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীদেব তারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারা বলছেন আমি তো লেয়ার লোক পাচ্ছি না। তারা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তারা দিতে চাইছেন, অফুরন্ত শক্তি, কিন্তু নেওয়ার লোক নেই। আর শক্তিটাকে দিলে সেটাকে ধারণ করারও জায়গা চাই। যেমন কিছু দিলে পরে, যেমন কাউকে কোনো বিদ্যা দেবে, বিদ্যে দেওয়া দিলে তো হবে না, কাউকে বিদ্যে দিতে গেল আধার চাই, তো আধার চাই না, উপযুক্ত আধার চাই, তাহলে বিদ্যাটা থাকবে না, গড়িয়ে থাকবে না। প্রত্যেক বস্তুর ভক্তিরও আধার চাই, সব কিছুর আধার চাই, যে কোনো দিলেই হয় না, সব কিছু আধার প্রয়োজন হয়, আধার ছাড়া কোনো কিছু হয় না। তাই জন্য বলছেন এখানে যে পিঙ্গলা নামক যার কথা বলছিলাম, এ ভয়ঙ্কর কামের উৎপীড়নে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এই জীবনযাপন করা সত্যি কঠিন, এটা কোনো মিথ্যে কথা নয়, এটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু হয়তো গেল সপ্তাহে আমি বলেছিলাম, ন যাত কামহ কামানাম উপভোগে না সম্মতি। আগুনের দ্বারা যেমন আগুনকে নেভানো যায় না, আগুনের দ্বারা আগুন নেবে পেরেছেন কেউ? পারে? আগুনের দ্বারা তো আগুন নেভানো যায় না, আগুন দিয়ে আগুন নেভাচ্ছে, কী করে হবে? কর্ম দিয়ে কর্মকে নেভাবার চেষ্টা করছে। আরে তা তো যত বই আছে, বলে আমাকে তো কাজ করতেই হবে, আমি কাজ করে আর তারপর আমি এটা করে মেয়ে বিয়ে দেবো, ঠিক। তারপর যখন জিজ্ঞেস তখন কী হলো, বলে এখন মেন একটা নাতি নাতনি হবে, দেখে নি তারপর যাব। এই করতে করতে কর্মের যে কি ভয়ঙ্কর বিপাক, কর্মকাণ্ডের দ্বারা কোনোদিন নিস্তার পাওয়া যায় না, কর্মের দ্বারা কর্মকে কাটা যায় না। গেছে কি কই ইন্দ্র মহারাজ পেরেছিল? ইন্দ্র মহারাজের কে কী ক্ষতি করেছিল? ইন্দ্র মহারাজ তো ভুল করলেন, বৃহস্পতি গুরুদেবকে অপমান করলেন, তিনি যে সবাই আসছেন তাকে ভুলে গেলেন ঐশ্বর্যে। বৃহস্পতি অন্তর্ধানের পর তারপর তাকে আমি অল্প কথায় বলি, তখন আর যোগ্য হচ্ছে না, কোনো মঙ্গল কি করবেন? ত্রষ্টানন্দনকে, বিশ্বরূপকে ডেকে নিয়ে এলেন, তাকে ডেকে নিয়ে এলেন পায়ে ধরে, আপনি আসুন, আমার ঝামেলা হচ্ছে, কী হলো? তারপর তাকে ডেকে নিয়ে যে সেও তো ওখানে তাকে গলা কেটে দিলেন, আমি অল্প কথায় বলি, গলা কেটে দিলেন, সেখানে ব্রহ্মহত্যা পা বলো।
সেই ব্রহ্ম হত্যার পাপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা, আবার একটা দ্বিতীয় ব্রহ্ম হত্যা হলো না, বৃত্তাসুরকে মারলেন। কোথায় কোথায় পালাতে পারলেন কি? ইন্দ্র কি পালাতে পারছেন? কর্মের দ্বারা কর্মকে কাটা যায় কি? হয় না। কর্মের দ্বারা কর্মকে কাটা যায় না। কর্ম খালি বন্ধন, কর্মবন্ধ, জ্ঞান বন্ধ, আবেশে মানব বন্ধ, এ আটকে দেবে। অনাদি কর্ম ফলে পরিভাবার নবজলে তরিবারে না দেবে। কর্মের দ্বারা কর্মকে কাটা যায় না, আরো বেড়ে যায়, সমস্যা বেড়ে গেল না। ইন্দ্র ছুটলেন কার কাছে? সেই ঋষির কাছে, যেখানে সেখান থেকে তার দধিচি মুনি, ভগবান বললে ওর কাছে যাও, ওই দধিচি মুনি শরীর দেবে তোমাকে, দিয়ে ওখানে হাড় পাবে, ওই হাড় দিয়ে তোমার এবার বানাতে হবে। কি বানাতে হবে? বজ্র। তাহলে দেখো কত কর্মকাণ্ড। আর যদি সে কেবল ভগবানের চরণে ভক্তি রাখতো তাহলে হতো এত কর্মকাণ্ড কিছু না। ভগবানকে ভালোবাসো, জল তুলসী, ভগবান কিছু চায়ও না। কত কাণ্ডেতে জড়িয়ে পড়লেন দেখো অকারণে, কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড। খালি ভগবানকে তো ভালোবাসো, কিচ্ছু করতে হবে না। গুরু বৈষ্ণব, শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবকে চেনো। আমি বলছি না কপট বৈষ্ণবকে ভালোবাসো, আমি কথা বলবো না। শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যারা, তাদেরকে স্নেহ করো, ভালোবাসো, কিছু তারা চায় না। আর ভগবানও কিছু চায় না, কিছুই চান না। ওই জন্য রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলা হয়েছিল কি, ওই যে গিরিরাজ দিয়েছিল কি, জল তুলসী সেবা দিয়েছিল কিনা, জল আর তুলসী, 8টা তুলসী দেবে, মঞ্জরি আর জল, 1 কুঁজো জল, এই তো সেবা। আমি কি করি? আমার কি সেবা করার টাইম আছে? আমি তো চাই, আমি এই ব্যাসাসনে বলছি আমি ভগবানের সে ভালোবাসি, কিন্তু আমার সময় নেই। এই জন্য কী করি, চামচে দিয়ে একটা ফোঁটা জল যাতে গড়িয়ে না পড়ে মাথায় দিয়ে দিই, দুজনে ক্ষমা কর। কী করবো? আমার বাণী সেবা করতে হবে, দিন রাত লেখা করা, উত্তর দেওয়া, হাজার হাজার, আমার কিছু করার নেই, কিন্তু আমি চাই, আমার মনে আছে, আনন্দ আছে, আমি করেছি। দাউজি মহারাজের পুজো সব কিছু করেছি তখন যখন থাকতাম, কি আদরের সঙ্গে। গুরু মহারাজ বলেছিলেন করে দেখো, দেখবে কিরম ফল পাবে। বলদাউজি মহারাজের সামান্য কদিনের সেবা, এ কি ভালোবাসা তার আমি অনুভব করে নিয়েছি। এসব আমি সবাতে বলতে পারবো না, আশ্চর্য বিষয়। গুরুমা বলছে করে দেখো ফল পাবে। আমি তো পুজো তুমি করে দেখো। আমি কি মন্ত্র করবো? আমি তো বলদাউজি পুজো করি নাই, আমি বলে দিচ্ছি মন্ত্র, তুমি করো। সেই মন্ত্র এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে, ওইটা আমার কাজে দিচ্ছে, ভালো হলো। এটা একটা উপলক্ষ গুরুদেব দিলেন, কৃপা। তাহলে ইন্দ্র মহারাজ যদি কেবল ভগবানের প্রতি ভক্তি থাকতেন, তাই ঝামেলা পড়তেন কি? যত সমস্যায় পড়লেন, কি কর্মকাণ্ডেতে জড়িয়ে পড়লেন, কামনা বাসন, বিভিন্ন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন। ওই জন্য আগুন দিয়ে আগুনকে নেবানো যায় না, কর্ম দিয়ে কর্মকে কাটা যায় না। আর শুষ্ক জ্ঞান, মায়াবাদী জ্ঞান দিয়ে ভগবানকে এক্সপ্লোর করবার যে চেষ্টা, ভগবানের তত্ত্ববিজ্ঞানকে এক্সপ্লোর করবার যে একটা প্রচেষ্টা, আমি শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা, এটাও বৃথা। জ্ঞানে প্রয়াস মুদবাস্য নমন্তি এব জীবন্তী সন্মুখরিতম ভবদীয় বার্তাম। ব্রহ্মা কি বলেছেন? সানে স্থিতা সতিগতাম তনুবাং মনোভীর, যে প্রয়াস অজিত জিত পিয়সিত্বই শ্রীলক্ষ্যম। ব্রহ্মা তো এই কথা স্বীকার করে, 4টে মাথা, মাইন্ড ইট, ভগবানের কিন্তু 4টে মাথা, আমাদের একটা মাথা, এইটুকু খুপড়ি, কতটা ঘিলু আছে তাও ঠিক নেই, বুদ্ধি নেই কিছু। আর ব্রহ্মার 4টে মাথা নিয়েও কিছু করতে পারে। লাস্টে বললেন আমি সব জ্ঞানের ছেড়ে দিলাম, আমি আর করবো না, দূরে ফেলে দিলাম, এসব দ্বারা লাভ হবে না। একমাত্র যদি সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণে বসে নিত্য হরিকথা কীর্তন আমি শ্রবণ করি, কীর্তন করি, তাহলেই আমার স্থানে স্থিতাহা। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলছেন সাধুগণ সকাশে স্থিতাহা, সাধুগণ সকা, সাধুগণের সামনে থাকে, এইটা মানে করছেন। কারণ তাদের সামনে থাকলে হরিকথা হবেই। সাধুগণের সামনে যে হরিকথা হয় না, হতেই পারে না, হতেই পারে না। তারা হরিকথাই সবসময় বলবে, এমন হয়েছে? হতে পারে না তো। আমরা গুরুমার সঙ্গে কোনো দিন কিছু না কিছু বলবেই, তা বলবেই তাদের।
কারণ আমাদের তো কপিলজি ভগবান বলেছেন না, শতাং প্রসঙ্গাদ মম বীর্য সংবিদ ভবন্তি হিতকর্ণর সায়নক কথা, এ তো বলেই দিয়েছেন। এটা তো আর কোনো সাধু সঙ্গে হরিকর, সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই, সংসার জিনিতে আর কোনো। এখন যে কোনোভাবে আমাদের এই পিঙ্গলা, বা আমি কালকে বলেছিলাম তিরণ্ডী ভিক্ষুকর কথা, তিরণ্ডী ভিক্ষু মিরাকল, এত বছর হয়ে গেল, 60 বছরের উপর বয়স হয়ে গেল, জীবনে স্যার কোনোদিনই বৈরাগ্য আসেনি, কোনোদিনই একটা কাউর প্রতি দয়া আসেনি, পয়সাগুলো যে রোজগার করেছেন তার একটা প্রপার ইউটিলাইজেশন চিন্তা করেননি। এত যে পয়সা কী কাজ, আমাদেরও তাই হচ্ছে, কাদা কাদা পয়সা হলে ব্যাংকে ঢুকিয়ে রাখছে, ব্যবসায়ীদের দিয়ে দিচ্ছে, ভালো কাজ করছে না, কেউ করছে না। আমি এ কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি। আমাদের এখন মায়াবাদীদেরও কোনো বাজে কথা বলার অধিকার নেই, কারণ মায়াবাদী করছে, স্কুল কলেজ করছে, তারা করছে, আমি জানি তাদের দ্বারা কিছু কিছু করছে। আমাদের সেটা পয়সা আনছে ঢোকাচ্ছে, বললে রেগে যাবে। আর পয়সার দরকার নেই, 200 বছর যদি বসে খায়, আমি ব্যাসাসনে বলি 200 বছর উইদাউট ডুইং এনিথিং, ইফ দে গোয়িং টু স্পেন্ড মানি, দেস এন্ডলেস মানি, এত টাকা তাদের, কিন্তু তারপরেও শান্তি নেই, আরও চাই। তাদের শান্তি দেবে না ভগবান, তাদের শান্তি দেবে না ভগবান, তাদের শান্তি দেবে না। ওই টাকা 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 এই করেই যাবে, কিছু করবে না। কাজেই যেখানে বলছেন যে কপিলজি মহারাজ এইভাবে বলেছেন, একমাত্র আমাদের আনন্দ, আমরা সাধুসঙ্গ চাই। যে কথাটা সেদিনকে আর্টিকেল লিখতে গিয়ে হচ্ছিল না, যে প্রভুপাদ তার নিত্য জগতে চলে গেছেন এখন, কিন্তু যখন তিনি প্রকট ছিলেন তখনও তার ফর্মুলাটা কী ছিল, প্রভুপাদের ফর্মুলা কী ছিল? প্রভুপাদ নিরন্তর হরিকথা কীর্তন লেখার মাধ্যমে তার অনুগত জনকে তার চরণের সঙ্গে অ্যাটাচ করে রাখবার চেষ্টা করে। দ্যাট ইজ দ্য সিক্রেট প্রসিডিওর টু সেভ ডিসাইপলস। শিষ্যগণকে, তার অনুগত জনকে বাঁচাবার একটাই রাস্তা, এটা হচ্ছে নিজে আগুনের মতো ভজন করো, আর হরিকথা কীর্তন ছাড়া অন্য কিছু আপনি এমনি সব আসবে, এমনি সব আসবে, তার জন্য তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, এমনি এমনি সব ভগবান করবেন। আর এই হরিকথা, নিরন্তর হরিকথা কীর্তন লেখার মাধ্যমে তার অনুগত জনগণকে তার চরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে রাখা, এটা বলছেন প্রভুপাদ আমাদেরকে এই একটা অপূর্ব সুযোগ দিয়েছেন। তার কথা কীর্তনের মাধ্যমে তাকে আমরা পেতে পারি। কেন? বৈষ্ণবের বাণী স্বরূপ আছে তো, বৈষ্ণবের রক্তমাংসের শরীর কেউ দেখে না, তার বাণী স্বরূপ। আমরা এখনও বাণী স্বরূপের দ্বারা প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে পারি, আমরা এখনও পারি। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যত পার্শ্বদ রয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা সঙ্গ করতে পারি, প্রভুপাদ বলছেন আমরা ইজিলি পারি। আমরা যদি নিরন্তর অন্তরে আশা রাখি যে আমরা তাদের সঙ্গ ছাড়া বাইরে কারোর সঙ্গ করব না, তারা সঙ্গ দেওয়ার জন্য বসে রয়েছে চৈতন্য ভাগবত নিরন্তর। এই যে গুরু বৈষ্ণব প্রভুপাদ বলছেন, যেসব প্রভুপাদের যারা পার্ষদগণ চলে গেছেন, তাদের নিরন্তর তাদের বাণী চিন্তা, তারা কি বলেছেন, মহাপুরুষের সঙ্গে কী ব্যবহার হয়েছিল, আচার আদর্শ সিদ্ধান্ত, এগুলো শুনতে শুনতে নিরন্তর আমরা কিন্তু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পার্ষদগণের সঙ্গ পেতে পারি। এটা প্রভুপাদ বলছেন, আমরা এখনও পেতে পারি, কিন্তু যদি চাই, না চাইলে হবে না। আমরা চাইলে হতে পারে। তারা এই সঙ্গ দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন, তারা বাণী স্বরূপ আছে, যেটা পরমপূজ্য শ্রীধর গোস্বামী লিখেছেন। আমি তো মনে করি যারা প্রভুপাদকে দেখতে পান নাই, তাদের জীবনে প্রভুপাদ চলে গেছেন, তারা যদি শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে, যাদের প্রভুপাদের চরণে ভালোবাসা আছে, তারা যদি প্রভুপাদের ওই সুজনার বুদরাদিত পাদ, এইটা যদি পুরো পড়ে, তার প্রভুপাদকে দেখতে পারে, দে ক্যান সি। আমি হলফ করে বলছি, যদি কেউ আনুগত্যে পড়ে
শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যারা প্রভুপাদকে এই শ্লোক এইটা পড়লেই তারা প্রভুপাদকে দেখতে পাবে, সব বর্ণনা। আমি অবাক হয়ে যাই কি করে সম্ভব হলো। পরমপূজ্য শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ যে প্রভুপাদকে কমপ্লিট তিনি দেখেছেন, প্রভুপাদকে এমনভাবে দেখেছেন তার সমস্ত গুণাবলী তার হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়ে লেখার মাধ্যমে। এমনকি প্রভুপাদ যদি নিজে নিজের সম্বন্ধে লিখতেন তাহলে হতো না। প্রভুপাদ যদি নিজে নিজের সম্বন্ধে লিখতে এতটা পারতেন না, কেন নিজের সম্বন্ধে নিজে লেখা যায় না। আশ্চর্য কথা। সেই শ্রীধর গোস্বামী মহারাজকেও নিন্দার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, গালাগাল, নিন্দা, অপমান। তো এই তো জগতে হবেই, জগতের এদের কাজই এই, তাদের অন্য কোনো কাজ নাই। আমরা কালকে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম যে তিরণ্ডী ভিক্ষুক তার নির্বেদ এলো তো সে ঘৃণা ধরল, এত টাকা রোজগার করলাম, 60 বছর বয়স হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই তো হলো না জীবনে। আজকে যখন তাকে তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে সবাই মিলে, তখন তার ভেতরে একটা অপূর্ব বৈরাগ্য, সেটা শুকনো বৈরাগ্য নয়, যেটা বৈরাগ্য বিদ্যা বলা যায়। বৈরাগ্য কখন অবিদ্যা হয়? বৈরাগ্য অবিদ্যা হয় কখন? যখন শুকনো বৈরাগ্য হয়। যখন বৈরাগ্যটা শুকনো বৈরাগ্য হয় তখন সেটাকে বলে শুকনো, ড্রাই বৈরাগ্য। সে বৈরাগ্যের দ্বারা হৃদয় শুষ্ক হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে যায়, আর ভক্তি ওভাবে পাওয়া যায় না। ওই জন্য প্রভুপাদ প্রায় বলতেন, ন নির্বিন্ন নাতিশক্ত ভক্তি যোগ অশ্ব সিদ্ধিত। গীতাতেও ভগবান বলেছেন, যার ভোগেতে মন বা ত্যাগেতে মন তারা কেউই ভগবানকে পায় না, ভক্তি লাভ করতে পারে না। যাদের বিষয়ের প্রতি ঘৃণাও নাই আবার আকর্ষণও নাই, তারাই ভগবানকে যুক্তা আহার বিহারস্য ভক্তিযোগ অশ্ব সিদ্ধিত। যুক্ত আহার এবং বিহার যার জীবনে সিদ্ধ হয়েছে সেই ভক্তি লাভ করবেন, বাকি কেউ পারবেন। ভক্তির সংজ্ঞা বুঝতেই লেগে যায় কোটি কোটি জন্ম, অনুভব করতে পারবেন না। তিরণ্ডী ভিক্ষুকের আজকে যে বৈরাগ্য, মানে তার সমাজের প্রতি পারিপার্শ্বিক যে পরিবেশে তিনি ছিলেন তার প্রতি তার এখন একটা তিক্ত একটা বিরাট একটা নির্বেদ প্রাপ্ত হয়েছে, তার আর ভালো লাগছে না। এখন তার অনুভব হচ্ছে, এখন এই তিরণ্ডী ভিক্ষুকের অনুভব হচ্ছে যে জগতে যে বস্তুগুলো নিয়ে আমি এতদিন জীবনযাপন করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম এইগুলোই সব, কিন্তু এখন দেখি এগুলো কিছু নয়। যেগুলো নিয়ে আমি সারাটা জীবন কাটালাম, 60 বছরের উপর হয়ে গেল, এখন দেখছি এগুলো কিছু নয়, আমি বৃথা সময় নষ্ট করেছি। কিসের সংসার এই ছায়াবাজি প্রায়, ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায়, ভক্তিময় ঠাকুর বলেছেন। সেই সময় তার ভেতরে বাস্তবিক নির্বেদ এলো। নির্বেদ আসার পর তিনি বুঝতে পারলেন আজকে ভগবান আমার উপর নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট, তাহলে আজকে আমার বৈরাগ্য হলো কেন, আর বিষয় ভাল লাগছে না, নিশ্চয়ই ভগবান আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, আমাকে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন ভগবান। ভগবান হরি আজ আমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। যেন এনো দশা নিতম, যার জন্য আমার আজকে এই দশায় আমি উপনীত হয়েছি। কি বলছেন? যেন এনো দশা নিতম আনিতম, আমার যে এই অবস্থাটা আজকে হয়েছে, নিশ্চয় ভগবান নিশ্চয়ই আমার উপর সন্তুষ্ট। তাহলে তো এই অবস্থা আজকে আমার কিরম একটা আনন্দ লাগছে, সব বিষয় চলে গেছে, আমি ভিখিরি, কি খাবো তাই জানি না, অথচ আনন্দ। যেটা মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, সন্ন্যাস নেওয়ার পর একটা কৌপিন ছাড়ার কিছু নেই, আনন্দে ঘুরছেন, আহা, আমাদের শিখিয়েছেন। এটা ইংরেজিতে নীলাচলে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল, ওটা ইংরেজিতে হয়েছিল। আশ্চর্য, আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন কিরম একটা আনন্দ, সে আনন্দকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। এরা যাদের হয় তারাই অনুভব করতে পারে হৃদয়ে, ওরা ব্যাখ্যা করে কোনো দার্শনিক বিচার করা যাবে না। যাদের এই আনন্দটা স্পর্শ করেছে তারাই গুরুকৃপা যারা লাভ তারাই পারেন, বাকি বাইরের লোক বুঝতে পারবেন না। গুরু কাকে কৃপা করেছেন
সে গুরুদেব আর যাকে দুজনে জানেন। অনেকে কিন্তু হইচই করে, এই ইনি কৃপা পেয়েছেন, অনেক সেবা করেছেন গুরুদেব, হইচই করছে, আন্দোলন করছেন। কিন্তু কে যে গুরুদেবের সেবা করেছে আর কে কৃপা পেয়েছে এটা গুরুদেব জানেন আর শিষ্য জানেন, কেউ জানে না, বাইরের লোককে জানতে দেন না। এখন সহজিয়ারা বলছেন প্রভুপাদ কোনো সেবা করেননি গৌরকিশোর বাবার। কি সেবা করেছেন? কিছু করেননি, আর দীক্ষাও দেননি, মিথ্যে কথা বলছেন না, এইরকম কথা। এগুলো জবাব দেওয়ার কোনো লোক নাই। যাই হোক, আমরা দেখলাম পিঙ্গলা বিশ্বাস সমগ্র জীবন তার এইভাবেই চলে গেল। পিঙ্গলা বিশ্বাস তো জীবন চলে গেল, কিন্তু চলে গেলেও আবার গেল না, কারণ চলে যেত, সম্পূর্ণ চলে যেত, সে তো জীবন নষ্ট করে দিয়েছে তার চরিত্র সব কিছু। কিন্তু আজকে বলছেন তস্যা নির্বিন্ন চিত্তয়া গীতম সিনু যথা মম নির্বেদ আশা পাশানাম পুরুষস্য যথাহি অসি। কালে পুরুষের জীবনে, পুরুষকে আমি কালকেও বলেছি, এই পুরুষ মানে পুরুষ আর স্ত্রী, মেল অ্যান্ড ফিমেল কনসেপশন নয়। এখানে যে পুরুষ কথা বলা হলো এটা মেল অ্যান্ড ফিমেল কনসেপশন নয়। এখানে পুরুষ মানে হলো পুরে দেহে বসতি ইতি পুরুষ, অর্থাৎ জীবাত্মার কথা বলা হচ্ছে। এটা পুরুষ স্ত্রী নয়, অর্থাৎ স্ত্রীদের কথা পুরুষ বলা যায়, মানে যার পৌরুষ আছে, যার পৌরুষ আছে তার পুরুষ। এই পৌরুষটা দুরকম হয়, একটা হচ্ছে ফলস পৌরুষ, একটা হচ্ছে মিথ্যা পৌরুষ, একটা হচ্ছে সত্য পৌরুষ। আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভগবান বসে রয়েছেন পরমাত্মা রূপে, তার পৌরুষটা হলো বাস্তব, বোঝা গেল? আমাদের যে ভগবান হৃদয়ে বসে রয়েছেন তার যে পৌরুষ আমি আমার, এটা ঠিক, কেন ভগবানই তো সব। কিন্তু বাকি জীবাত্মা যে মায়াতে পড়ে বলছে আমি আমার, এটা ফলস, মিথ্যা পৌরুষ, বুঝে গেল? আমি কোনো মেয়ে ছেলেও নয়, আমি বেটা ছেলেও নয়, আমি সন্ন্যাসও নয়, আমি ব্রহ্মচারী কিছুই নয়। মহাপ্রভু বলেছেন তো, কিন্তু কেউ তো মানছে না, অনুভব করা কঠিন। না হাম বিপ্র ন চ নরপতির নাপি বৈশ্বনা শূদ্র না হাং বর্ণী ন চ গৃহপতির মনস্বতীর্বা কিন্তু পদ্ম নিখিল পরমানন্দ পূর্ণমিতা ধের গোপী ভর্তুর পদকমল দাস। কিন্তু কেউ তো মানছে না, সাক্ষাৎ ভগবান বলে গেছেন, কেউ বুঝতেও পারছে না, মানছেও না, কেন মানাটা কঠিন। আমি কেউ নয়, আমার যে পরিচয়গুলো কিছুই নয়। আজকেই আলোচনা করছিলাম রঘুনাথ দাস গোসাই যেভাবে আজকে মনশিক্ষার আলোচনা শেষ হলো, 48টা পর্ব বোধহয় 50টা, আমি গুনতে পারি না, এটা শেষ হলো আজকে। পরবর্তী সপ্তাহ থেকে অনলাইনে অন্য কথা আলোচনা হবে। কিন্তু আশ্চর্য, রঘুনাথ দাস গোসাইয়ের স্বনিয়ম দশকম আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বনিয়ম দ্বাদশকম, আজকে যদি শোনো, খালি শ্লোকগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে, এত আনন্দ লাগবে। কিভাবে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, কি কি কথা বলেছেন, আশ্চর্য। আমার সন্ন্যাসেও কোনো রুচি নেই, আমার ব্রাহ্মণ শুদ্ধ কোনো কিছুতেই আমার রুচি নেই, কোনো কিছুই আমার নেই রুচি, সব কিছু বলেছেন তিনি, অপূর্ব। খালি শুনলেই কিছু বোঝো না, শ্লোকগুলো শুনো পাগল হয়ে যাবে। তাহলে পুরুষের অর্থাৎ দেহধারী জীব, পুরুষ মানে দেহধারী জীবের কথাই পুরুষ বলা হয়, অর্থাৎ পুরে দেহে বসতি ইতি পুরুষ, যে শরীরের মধ্যে নবদ্বার 9টা গেট আছে না, এটা একটা মন্দির। এ শরীর, এটা অন্য অন্য জায়গায় কুলসে করে বলছে শরীরম ব্যাধি মন্দিরম, এটা ব্যাধি সবসময়। এগুলো 9টা গেট আছে, এটা 9টা গেট আছে। এই 9টা গেটের যে কোনো একটা দিয়ে কিন্তু আত্মা বেরোবে। আর আত্মা বেরোবার জন্য যে প্রিপারেশন, আমরা যেমন পরীক্ষার আগে প্রিপারেশন নিই, তাই কি না? পরীক্ষার ব্যাপার আমাদের কিন্তু সমগ্র জীবনে প্রিপারেশন নিতে হবে। কিভাবে দেহটা ছাড়বো? হাসতে হাসতে দেহটা সারার সময় আমি হাসবো আর জগতের লোক কাঁদবে। এটি কিন্তু সুরদাসজি বলেছেন। যখন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম
আমি কাঁদছিলাম আর জগতের লোক যে বা বাচ্চাটা খুব সুন্দর তো হাসছিলে। আর আমাকে এমন কর্ম করে যেতে হবে যাতে আমি হাসবো আর জগতের লোক কাঁদবে। ইনি চলে গেল জগৎ থেকে। এটাকে বলে जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी कर्म कर चलो যে हम হাসে জগ রোয়ে। এমনভাবে কর্ম করো, এমন কিছু করো ভক্তি যাতে জগতের লোক তোমার জন্য কাঁদবে আর তুমি জগৎ থেকে চলে যাবে হাসতে হাসতে। আমাদের দেহ ছাড়াটার যে উপায়টা, এটা যদি কেউ মনে করে আরে আমি যা খুশি করি দেহ ছাড়ার সময়, ঠিক মনে হবে না, হয় না এভাবে। যদি মনে করে বাজিমাত করে দেবো শেষ সময়ে, হবে না। সারা জীবন প্রিপারেশন নিতে হবে। প্রিপারেশন নিলে তাহলে ওই আমাদের পরমবীর শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ, কেশব যেরকম শরীর ছেড়েছেন, বামন গোস্বামী বলছেন, গুরুদেব বলছেন কটা বাজে দেখো, এখন কটা বাজে, এখন কোন তিথি ভালো করে দেখো। দুপুরবেলার আরতি হলো, হাত হয়ে রাধারানীর গলা থেকে মালাটা ছিঁড়ে পড়ে গেল, সেই মালাটা কেশব গোস্বামী মহারাজ দেহ ছাড়লেন। তাহলে ভীষ্ম পিতামহ কীভাবে দেহ রাখলেন? আমাদের ভক্তিহৃদয় বনদীপ গোস্বামী কীভাবে দেহ রাখলেন? বলে বলে আমাকে কেউ সময় না, আজকে আমার এই সময় আমার যেতে হবে, আরে কী করে বললে, তাই কি না? তাদেরকেও গালাগাল দেয় লোকে, তারা পেঁচা, পেঁচা বোঝো, পেঁচা। দিনের বেলা সূর্য ওঠে সব দেখা যায়, কিন্তু পেঁচা দেখতে পায় না। পেঁচা কিছু ভুতুম পেঁচা, রাত্রিবেলা যখন কেউ দেখতে পাবে না, ও দেখতে পায়। এ হচ্ছে আমাদের অবস্থা। এইসব আমি কেবল ওদের জবাব তো বইয়ের একটা একটা করে বই লিখতে হচ্ছে ওদের জবাব দিতে গেলে, ভয়ঙ্কর পরিশ্রম, সময় নেই। তাই বললো খালি প্রভুপাদকে তাকালেই হবে, আর কিছু করতে হবে না। তোরা যদি মানুষ হোস খালি প্রভুপাদের তাকা বলে দিবি, আর তর্ক ঝগড়া সব চলে যাবে। খালি প্রভুপাদের তাকিয়ে দেখ, তার তেজটা দেখবি হয়ে যাবে। ছাগলের দল, হ্যাঁ, আমি বলছি যার সঙ্গে তুলনা করছিস, প্রভুপাদ সারা জীবন যা করেছে এগুলো একদিকে রাখ, আর যার সঙ্গে তুলে তাদের কি করেছে সে কটা হরিকথা একদিকে রাখ, ক্ষমতা থাকলে। তোদের যদি ক্ষমতা থাকে রাখ একদিকে, আর একদিকে প্রভুপাদকে। লজ্জায় মাথায় যুগে পালাবি থুতু ফেলে, লজ্জা করে না তক্কা করবার জন্য। আজকে আমরাই দায়ী, আমরা নিজেরাই দায়ী, আমাদের মধ্যে সম্বন্ধে কোনো সংযোগ নাই, কাউ নিজেরা দায়ী। এদের লজ্জা হওয়া। মুসলিম যারা আছেন তারা একটা সমস্যা হলে একজোট হয়ে যান, এরা হবে না, এরা বিষাক্ত সংক্রামক ব্যাধি এদের, এরা হবে না, এইভাবেই মরবে। কাজে এখানে বলছেন যে ব্যক্তির জীবনে নির্বেদ অর্থাৎ নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, এটা আশীর্বাদ। যদি কাউর জীবনে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় সংসারে সব কিছু দেখে, তাহলে এটা আনন্দ, ভালো, এটা তো ভালো। এটাতেই তো আমার জীবনের যা কিছু আমার বন্ধন কেটে যাবে, তাই কি না? রঘুনাথ দাস গোসাইয়ের এই যে নির্বেদ দেখে এবার পিতামাতা ভয় পেয়ে যাচ্ছে, ছেলে পালাবে। আরে এটা ভালো তো, সংসারে এগুলো দেখে আর তার কোনো রুচি নেই, এটা ভালো তো, কিন্তু ভয় পেয়ে যাচ্ছে, পালাবে ছেলে সংসার থেকে। কাজে বলছেন তস্যা নির্বিন্ন চিত্তয়া গীতম শৃণু যথা মম নির্বেদ আশা পাশানম পুরুষস্য যথা হি অসি। যেমন কেটে দেওয়ার জন্য একটা ধারালো অস্ত্র পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম কাউর জীবনে যদি নির্বেদ প্রাপ্ত হয় তাহলে মনে রাখবে এটা আমার কেটে দিল আমার বন্ধনটাকে, এটা আমার কেটে দিল তো বন্ধনটাকে। एवं गुरुपशनैक भक्त्या विद्या कुठारेण सितेन धीर विवृश्च जीवा स्वयं अप्रमत्त संवृश्य आत्मनमत्व तेजस्त। এগুলো অস্ত্র, এরা জ্ঞান ভেতরে আত্মজ্ঞান পয়দা করে দেবে, জন্মে দেবে। আত্মজ্ঞান হলেই তো আমি চিনতে পারবো, আরে আমি এতদিন কি করেছি, বুঝে যাবে না। এই তো ভয় পাওয়ার কি, এ তো ভালো, আনন্দ। তো এখানে দেখা গেল যে তার ভেতরে এত নির্বেদ প্রাপ্ত হলো সে কল্পনা করা যায় না। সে তখন পিঙ্গলা এবার নিজে গান গাইতে আরম্ভ করলো,
নির্বেদ প্রাপ্ত হয়ে, যারা তিরণ্ডী ভিক্ষুকেরও তিরণ্ডী গীত আছে না, ভিক্ষুক গীতা, ভিক্ষুক গীতা আছে তিরণ্ডী ভিক্ষুকের, ওখানে গান গাইছেন। ঠিক সেরকম পিঙ্গলাও বলছেন, অহো মে মোহ বিততিম পশ্যতা অভিজিতাত্মনঃ ইয়া কান্তাদ অসতঃ কামম কাময়ে যেন বালিসা। সেখানে বলছেন পিঙ্গলা বলল, আমার তো নিজের মনের ওপর, আমার ইন্দ্রিয়ের ওপর কোনো কন্ট্রোল ছিল না। ছিল কি? অভিজিতাত্মনঃ, যারা জিতেন্দ্রিয় তাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে কি না? জিতম সর্বম জিতে রসে, যে জিহ্বাকে জয় করেছে সেই জন্মে সব জয় করে দিয়েছে। সব জয় করো, জিহ্বা জয় করেন, কিছু হয়নি। এই জন্য এখানে বলছেন, পিঙ্গলা নিজেই বলছেন, আমি তো কোনো ইন্দ্রিয় জয় করতে পারিনি, আমার মনকেও জয় করতে পারিনি, ভয়ঙ্কর আমার এই অবস্থা। অহো অভিজিতাত্মনা মে, আমি যে পড়েছি পিঙ্গলা, আমি অভিজিতাত্মনা, আমি অজিত চিত্বা। অহো, আমার মোহের বিস্তৃতি, আমার মোহ যে কতদূর চলে গেছে, সেখান থেকে আমি ফিরিয়ে আনবো কী করে? যেমন মানুষের যখন আশা আকাঙ্ক্ষা অন্নবিলাস বাড়তে থাকে, যেমন বটগাছ, একটা বটগাছ দেখা যাচ্ছে, বটগাছের যেমন শেকড় বাকড় সব তলায় চলে যায়। একটা বটগাছ যখন 4000 5000 বছরের পুরনো হয়, তখন কোথায় যে শেকড় কেউ জানে না। ঠিক এইরকম আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এগুলো বাড়তে বাড়তে, অন্নবিলাস বাড়তে বাড়তে আমাদের এই শেকড় বাকড় কোথায় যে চলে গেছে আমরা ঠিক করতে পারছি না। কোথায় চলে গেছে আশা আকাঙ্ক্ষা, এগুলো থেকে ছুটি পাওয়ার তো কোনো রাস্তাই নেই। কি করে পাবে? এগুলো ছাড়াবে কে? সদ্গুরু ছাড়া তো ছাড়ানো যায় না। যে কোনো গুরুর চরণে আশ্রয় নিলে হবে না তো। তিনি নিজেই তো বন্ধনে রয়েছেন, তা আমাকে ছাড়াবে কে? যে গুরু নিজেই মুক্ত, তিনি তো আমাকে ছাড়াবেন। যাত্রার কাছে গেলেও ছাড়তে পারবে না, এই জন্য বন্ধন রয়েছে, বন্ধন থাকবে, বন্ধনে মরুক, এইভাবে রয়েছে। এই যে আমার আশা আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতি কোথায় চলে গেছে। আহা, আমি অজ্ঞান, যেহেতু আমি নিন্দিত, এই যে আমি নিন্দিত কান্ত, এই বাইরের যে কান্ত, কাউকে ধরবো, সে পয়সা দেবে, তাকে কিছু আনন্দ দেবো, সে আমাকে অনেক পয়সা দেবে, আদর, এ তো বাইরের, এগুলো মলমূত্রের বিষ্ঠা। মলমূত্র বিষ্ঠা একটা বস্তা, বস্তা না শরীরটা, শরীরটা বলা হয়েছে না, এটা তো বস্তা একটা, রক্ত মাংস মলমূত্রের একটা বস্তা, এটাকেই আমি ভেবে রেখেছি। এইটা নিয়ে রমণ করার চেষ্টা করছি। আরে এটা দুর্গন্ধ, মুখের কাছে গেলে গন্ধ বেরোয় তাদের, এগুলো নিয়ে তারা রমণ করবে। এইভাবে তো রমণ হয় না। রমণ করতে গেলে তোমার আত্মা পরম স্বামী, তার সঙ্গে রমণ করো। তোমার যে ভেতরে আত্মা চিন্ময় আত্মা আছে, সে আত্মার সঙ্গে ভগবান চিন্ময়, তার সঙ্গে রমণ করো, ভালো, এটাই ভালো। এ শরীরে কী আছে, কেউ তো কোনো ভরসা নাই। দুর্গন্ধ, মরে গেলে 5 ঘন্টা থাকলে শিগগির দূর কর, গন্ধ বেরোচ্ছে, এই তো অবস্থা। এই শরীরে আমি আমার বুদ্ধি নিয়ে মরছে, এইটাই যে সব, কিছু করার নেই। সেন পিঙ্গলা আজকে বড় দুঃখের সঙ্গে বলছেন, পিঙ্গলা দুঃখের সঙ্গে বলছেন, আমি অভিজিতেন্দ্রিয়, আমার তো কোনো, আমি জয় করতে পারিনি নিজেকে। আহা, আমার মোহের বিস্তৃতি দেখো, অজ্ঞান দেখো, যেহেতু আমি এই নিন্দিত কান্ত। প্রভুপাদ কথা অনেকবার বলতেন, এই জড়জগতের যে ভালোবাসার প্রসঙ্গ, এটা ঘৃণ্য, এটা দুর্গন্ধ, এটা ঘৃণিত। জড়জগতের যে ভালোবাসার সম্বন্ধ, এটা ঘৃণিত, কিন্তু ঘৃণিত এ ম্যাটেরিয়াল সম্বন্ধ। কিন্তু অপ্রাকৃত জগতের যে ভালোবাসার সম্বন্ধ, এটা হলো অপ্রাকৃত। এখানে বহু
হিরো আছে, বহু হিরোইন আছেন। এখানে বহু হিরো, গলিতে গলিতে হিরো হিরোইন আছেন। এখানে গলি গলিতে গেলে প্রচুর হিরো আর হিরোইন। কিন্তু অপ্রাকৃতিক জগতে কিন্তু একটাই হিরো, একটাই হিরোইন। ওখানে ঘৃণার কোনো ব্যাপার নেই, অপ্রাকৃত হিরো, অপ্রাকৃত হিরোইন। এখানে গলিতে গলিতে, এখানে যাও, ওখানে এই খুব ভালোবাসো, হিরো হিরোইন। হ্যাঁ, প্রপাত বলছে লায়লা মজনুর ভালোবাসা, লায়লা মজনু, অথবা জিম ডেলার ভালোবাসা, কিংবা আর একটা কি, ওই যে কি বলে মহাভারতে, নাম কি, আরে বাবা বারবার বলি তো, হ্যাঁ হ্যাঁ, নল দময়ন্তী। এদের ভালোবাসা যে মহাভারতে আছে, এদের ভালোবাসা অ্যাকর্ডিং টু ম্যাটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ইজ ম্যাক্সিমাম। জড়জগতের হিসাব মতো এটা ম্যাক্সিমাম, মোস্ট। লায়লা মাজনুকে জ্যান্ত অবস্থায় কবর দিয়ে দিয়েছিল, জ্যান্ত, পাঁচিল তুলছে কবর দিয়ে দিল। কিন্তু এই ভালোবাসাগুলো যতই হোক অ্যাকর্ডিং টু ম্যাটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, এটা আমরা মনে করি সবচেয়ে বেশি। প্রপাত বলছে এগুলো কিছুই না, এগুলো এরগুণ তো যদিও মনে হয় স্বার্থ নাই, তথাপি আছে, গন্ধ আছে। কিন্তু অপ্রাকৃতিক জগতের ভালোবাসা, যেটা রাধা গোবিন্দ বা গোপিকাগণের বা পুজোবাসীগণ, এই ভালোবাসার সঙ্গে যেন তুলনা করতে যেও না, তাহলে নরকে চলে যাবে। এ অপ্রাকৃত ভালোবাসা, এখানে কোনো সম্বন্ধ গন্ধ নাই, এখানে রক্ত মাংসের দেহের ভালোবাসা নয়। এরা এইগুলো নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে, এরাও এই ঘৃণ্য, এইটি চিন্তাতে মগ্ন রয়েছে, কিন্তু জানে না এগুলো এরকম জিনিস নয়। তোমার যে চিন্ময় আত্মাটা রয়েছে এক বিন্দু, ওদের সম্পূর্ণ ধাম ধূলিকণা পর্যন্ত সেই চিন্ময়, এই কথাটাই বুঝতে পারছে না। একটা সামান্য কমন সেন্স নেই। তোমার ভেতরে যে একটা ছোট্ট আত্মা, যেটা চোখে দেখা যায় না, যার জন্য শরীর চলছে, শরীর চলছে, কথা বলছে, সব কিছু করছে, সেই আত্মাটা যে চিন্তা করো যে চিন্ময়, সেই আত্মাটা যে তুমি ভাবছো এটা চিন্ময়, কিন্তু চিন্ময়, জ্ঞানময়, সব প্রকাশময়, সব, তাহলে সেই আত্মাটা চিন্তা করে, সেই আত্মাটা তুমি চিন্তা করে একটা তোমার ছোট্ট হাত, আর ধামেতে সমস্ত ধূলিকণা থেকে জল যা কি সব ওই আত্মার, এবার চিন্তা সব গঠন, এবার বুঝতে পারছো, ওখানে সব চিন্ময়, সব খালি একটা আত্মা চিন্ময় ছোট্ট যদি বেরিয়ে আসে, যেটাকে বলেছেন বালগ্র ভাগস্য শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। তা ওই আত্মাটা তোমার, ওইটি চিন্ময়, ওইটার চিন্তা করো, দেহের চিন্তা করো না। তাহলে ধামেতে যত আছে সব কিন্তু এই চিন্ময় আত্মা, ওখানে রক্ত মাংসের কোনো দুর্গন্ধ কিছু নাই, ওখানে কিছু নাই, ওখানে চিন্ময়। ধূলিকণা থেকে আরম্ভ করে গাছপালা যত সব চিন্ময়, সমস্ত চেতনাময়, এগুলো ভাবাই যাবে না। কাজেই পিঙ্গলাবেশ্বর এখন জ্ঞান হয়েছে, কিছু না শিখলো, ওই যে সাধুটাকে দেখেছে বারান্দায় রয়েছে, ওকে দেখেও তো কিছু হলো পরিবর্তন। দত্তাত্রেয়, যেটাকে বলে পরমহংস, এই যে অবধূত সন্ন্যাসী, তাকে দেখে হলো। কাজে এখানে বলছেন আমি এই জড়জগতের যে কান্ত, জড়জগতের যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কান্ত, এগুলোকে ধরে আমি পয়সা আদি এগুলো আমি চেষ্টা করছি, ঘৃণ্য আমি কই পারলাম না, তো পরম কান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা তো দেখাতে পারিনি, আর আমি এরকম ধরনের নোংরা কাজ আমি করতে পারবো না। আমি পরম কান্ত সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাকেই আমি রমণ করব তার সঙ্গে। এটা মীরাবাই চেয়েছিলেন, যদিও তিনি রাধারানী আনুগত্য করেন নাই, রাধারানী আনুগত্য করেন না বলেই তাই পেলেন না, নন্দনন্দন কৃষ্ণকে, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণকে পেলেন, পান নাই, আনুগত্য করেন, পাওয়ার কথা ছিল কিন্তু পান নাই, যেভাবে করেছিলেন কিন্তু আনুগত্য করেননি। আমাদের রাধারানী আর ব্রজগোপিকাগণের আনুগত্য না করলে পরে কখনোই নন্দনন্দন কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। যাই হোক, অহো মে মোহ বিততি পশ্যতা অভিজিতাত্মনঃ ইয়া কান্তাদ অসতঃ কামম কাময়ে জেন বালিশঃ। যেমন মূর্খ বালিশ অজ্ঞান যা করে, আমি সেই এই জড় জগতের নশ্বর শরীর,
এই সব এদের থেকে আমি এদেরকে কান্ত হিসাবে নিয়ে ভালোবাসতে চেয়েছি, কী হবে, এর কিছু নয়। এরপরে আস্তে আস্তে তিনি এবার বলছেন যে আমার ভেতরেই তিনি রয়েছেন ভগবান, তিনি প্রকাশ অবস্থায় আসবেন, ভেতরে লুকিয়ে রয়েছেন ভগবান, আবার প্রকাশ সামনেও আসেন না, যদিও ভক্তদের ভেতরে ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন, সামনেও আসেন, কিন্তু সবসময় তো আসেন না। বহুবার বলছেন ভগবান নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, ভগবান নিজেকে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রাখেন, দেখেন আমাদের কতটা আগ্রহ আছে, কতটা তার প্রতি প্রীতি ভালোবাসা আছে, এই জন্য ভগবান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেন। বহুবার বলছেন, সামনে আসেন না, সময় মতো আসবেন, আমাদের বিশ্বাসই নেই। আরে একটা সাপের ভেতরেও তিনি রয়েছেন, সাপটাও আমাকে কামড়াতে পারবে না। গুরুপাদ বলতেন সাপের গায়ে পা পড়ে গেলে কামড়াবে না, এখানে তিনি রয়েছেন পরমাত্মার রূপে রূপে, ভয় খাওয়ার কোনো কারণ নেই। যে সেবা করে ভগবানের সে ভয় করবে, কি করে ভয় করবে, সেবা করবেন, সে জানে সবার ভেতরে ভগবান রয়ে, তিনি কামড়াতে দেবেন কি, এটা হতে পারে। যাই হোক, আজকে এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনা বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন মনে করি, অনেক দূরে আপনারা যাবেন। পরবর্তী সপ্তাহেতে আলোচনার ইচ্ছা হলে কিভাবে পিঙ্গলা এবার গান গাইছেন দুঃখের সঙ্গে, নিজের দুঃখের গীত গাইছেন, গিয়ে এবার তার অন্তরের মধ্যে এই তত্ত্ব জাগ্রত হচ্ছে, সে বুঝতে পারছেন যে আমি কি করেছি, অন্যায় ভুল করেছি। কাজে প্রায়েণ দেব মুনয় সবিমুক্তি কামা মৌনম চরন্তি বিজনেন পরার্থ নিষ্ঠা নৈতান বিহায় কৃপনান বিমুক্ষয়েকো নান্যাম তদস্য শরণম ব্রহ্মতোনুপশ্যে वाञ्छकल्पतरुषके पासिन् पतितानं पावनभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।